एको सतगुरु प्रसाद आद गुर नमे जुगाद गुर नमे सतगुरु नमे श्री गुरुदेव ऐ नमे। प्यारी सत्संग जी, जो अज असी ये शब्द लैके आए हाँ, ये श्री गुरु रविदास जी महाराज जी का लिखा हुआ शब्द है। तो अज असी आप जी की सेवा में ये विचार करांगे। हजूर सच्चे पातशाह श्री गुरु रविदास जी महाराज सानू इस शब्द दे विच की समझाना चाहते ने। आप जी लिखते ने, दारद देख सब कोई हसे, दारद देख सब कोई हसे, ऐसी दशा हमारी, कहते अष्ट दशा सिद्ध कर तले, सब कृपा तुम्हारी। आप जी का कहने का मतलब है कि जितने भी जीव हैं उन्होंने कुटुंब परिवार दे विच, क्योंकि आप जी उस समय बहुत गरीब घराने दे विच, गरीबी दे विच जन्म लिया सी। और आप जी का किता भी तकरीबन जिस तरह आप कहते जुत्तियां गठ के गुजारा करते थे। पर आप जी देखते ने कि वो जिहड़ी भगती दे विच आप जी ज़्यादा टाइम देंदे सन। इस करके आप जी दसते हैं कि अष्ट दशा सिद्ध कर तले, मेरे कहते हथ दे थले जड़ियाँ रिद्धियाँ सिद्धियाँ जिन्नियां भी ताकत आगामी ताकत सब मेरे कहते अंडर कमांड दे थले चलदियां ने। कहते एक किस तरह हुई, पर कृपा से सच्चे पातशाह जिसनों आपां गुरु आखदे हाँ, क्योंकि परमात्मा नूं किसी ने देखा नहीं, ना असी परमात्मा नूं अर्ज कर सकते हाँ। वो गुरु अगे अर्ज करते ने, सब कृपा तुम्हारी। हुण प्यारी सत्संग इत्थे आया बई, दारद देख सब कोई हसे, ऐसी दशा हमारी। कहते जितने भी मेरे बाहरले हालात नूं देख के और मेरा मजाक उड़ाउंदे ने, कहते वो क्यों उड़ाउंदे ने, क्योंकि मैनू बाहरों देखण नूं मैं बहुत सीधा सादा भोला यानी कि गरीब इंसान लगदा। तो इस करके फिर आप दसते ने कि मैं दारद देख सब कोई हसे, ऐसी दशा हमारी, अष्ट दशा सिद्ध कर तले, सब कृपा तुम्हारी। तो हुण सानू दसदे ने भी असी एक्चुअली हजूर सानू समझाते हैं भी असी दुनिया के जीव इत्थे आके दो तरह ना बंडे। एक तो वो गरीब तबका जिहड़े उन्हां दे उत्ते मजाक करते हैं, जिन्होंने सोझी नहीं है। दूसरे वो संत सतगुरु है जिन्होंने सोझी सारी प्राप्त की है, सच्चे पातशाह ना उन्होंने मिलाप कर लिया है उन्हों का, यानी कि जो कार्य सी दुनिया ते आउण दा वो पूरा कर लिया है। तो इस करके ही जदों दी ये आत्मा यानी कि शरीर आत्मा उतों पार ब्रह्म चों सतनाम दे देश चों इस ब्रह्म दे विच आई, ब्रह्म च आके मन का साथ ले लिया। मन का आत्मा ने साथ लैन करके ये मन अगे इंद्रियां दे भोगां विषय विकारां दा ये आशिक है। तो हुण इत्थे दुनिया दे विच आके इन्हें जो कार्य कीते ने, कर्म कीते ने चंगे माड़े, उस करके इनू 84 विच चक्कर लाउंदा लाउंदा हुण ये इंसानी जामे च आया है। हुण जदों इंसानी जामे दे विच आया है, ये आत्मा आई है, तो ये इंसानी जामा कादे वास्ते मिलिया है? इंसानी जामा 84 लख जिया जून दे विच ही आउंदा है। पर 84 लख जिया जून च उस सच्चे पातशाह नूं परमात्मा नूं मिलन दी इहदे कोल वडियाई जां इहदे कोल ओ गुण जां इहदे कोल ओ अकल कदी नहीं प्राप्त कर सकदा। तो हुण दसदे ने भी ये मनमत ना जो इन्हें कम कीते उहदे नाल इह नरकां अते 84 दे चक्कर च लगा रहूगा जां लगा सी। हुण कहंदे जिहड़े जीव भागां वाले जीव सीगे वो गुरमुख यानी कि गुरमत उन्होंने प्राप्त की, गुरु कोलों उपदेश लैके उन्होंने की किया, पार ब्रह्म परमेश्वर जिथे रहिंदा उसदा भेत लिया। हुण जिहड़े हसदे ने वो मनमत दे विच हसदे ने। गुरु साहिबान कहंदे मेरे ताकतां सारियां मेरे थल्ले, हथ दे थल्ले कारज मेरे दे करदियां ने। वो संत सतगुरु की कहंदे ने, उन्होंने वापस परमात्मा नूं अपना लिया, पा लिया है।
ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛਰੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲਿਖੇ। ਅਸੀਂ 84 ਲੱਖ ਜੀਆ ਜੂਨ ਦੇ ਜਨਮ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋਈ ਹੱਸਨੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਸਮਕਾਲੀ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਣਨ ਦਾ ਸੀ, ਬੁਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸਦੇ ਸੀ। ਕਬੀਰ ਮੇਰੀ ਜਾਤ ਕੋ ਸਭ ਕੋਈ ਹੱਸਣੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਬੁੱਧੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਜ਼ੂਰ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨੀਚ ਘਰ ਜਨਮੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨੀਚ ਘਰ ਜਨਮੇ, ਕੁਟੁੰਬ ਲੋਕ ਕਰੇ ਹਾਸੀ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੁਟੁੰਬ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਹਾਸੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਲੋਕ ਕੌਣ ਹਨ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਕੁਟੁੰਬ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੀ ਕੁਟੁੰਬ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਉਸ ਨੀਚ ਜਾਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਹਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕੀ ਹਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੰਤ ਮਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਗਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਲ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਧੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਜਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੜਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਦੂਸਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੰਗਤ 'ਚ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨੀਚ ਘਰ ਜਨਮੇ, ਕੁਟੁੰਬ ਲੋਕ ਕਰੇ ਹਾਸੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੁਟੁੰਬ ਲੋਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਸੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਸਭ ਜਗ ਨਿਰਧਨਾ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਸਭ ਜਗ ਨਿਰਧਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਵੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧਨਵੰਤਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਸੇਠ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਧਨਵੰਤਾ ਸੋਈ ਜਾਣੀਏ ਸਤਨਾਮ ਧਨ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਧਨਵੰਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਤਲੇ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਕਦੋਂ ਕੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾ? ਜਦੋਂ ਹਜ਼ੂਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਨਗੁਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 1 ਜਾਂ 2% ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ 99 ਕੋਈ
ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਚੋਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਕਤ ਨਰ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਦ ਭੂਖੇ ਭੂਖਨ ਭੂਖ ਕਰੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਧਾਵਤ ਤਾਏ ਪ੍ਰੀਤ ਮਾਇਆ ਲੱਖ ਕੋਸਨ ਕੋ ਬਿਥ ਦੀਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲ ਧਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਭੁੱਖੇ ਆ ਔਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਕੋਲ ਜਿਹਨੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਏ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਮ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ, ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਹੋਵੇ ਧੁਰ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੇਵਾ ਲਾਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਮਸਤਕ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਦਾਰਦ ਦੇਖ ਸਭ ਕੋਈ ਹੱਸੇ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹਮਾਰੀ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾਂ ਕਰ ਸਿੱਧ ਤਲੇ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ। ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰ ਤਰ ਮਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਮ ਦੇਨ ਬਸ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾਂ ਸਿੱਧ ਨਵ ਨਿਧ ਕਰ ਤਲ ਤਾਂ ਕੇ। ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਥੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੀਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਰਾਮ ਨਾਮ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਸਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮੇ ਹੀ ਮੁਕਤ ਪਾਈ, ਉਸ ਨਾਮ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਸਭ ਭਗਤਾਂ ਚਰਨੀ ਲਾਗੀ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਕੇ ਸਹਿਜ ਸਪਾਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਨਾਮਦਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਭਗਤ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਾਰਦ ਦੇਖ ਸਭ ਕੋਈ ਹੱਸੇ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਹਮਾਰੀ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰ ਤਲੇ ਸਭ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਾਰੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਜਾਨਤ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਉਹ ਹਾਲਤ ਜਾਣਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਤੁਮ ਜਾਨਤ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਵ ਖੰਡਨ ਰਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੰਤਰਜਾਮੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੌ ਲੱਗਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਖੰਡਣ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਥੱਲੇ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਦੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜਰੀਏ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ 84 ਚੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਜੀਆਂ ਸਰਨਾਗਤੀ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਕਾਮ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜੀਵ ਆਏ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਗਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਕੇ ਥੱਲੇ ਭੇਜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਜੀਆਂ ਸਰਨਾਗਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਕਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੂਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ 84 ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲੂਗੀ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਇਸ ਜਾਣੀ ਕਿ 84 ਦਾ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਆਪ, ਮਾਨਸ ਦੇ ਕੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਗੁਰੂ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ, ਧੰਨ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਵੱਡ ਭਾਗੀਆ, ਜੋ ਆਏ ਮਿਲੇ ਗੁਰੂ ਪਾਸ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੱਛੇ ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਖੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਤਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਫਿਰ ਰਸਤਾ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸੱਚਖੰਡ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੰਮ ਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਹੈ, 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਹੈ, 10ਵੇਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਰਸਤਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਕਾਇਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਸਕਦਾ। 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਹੈ, 10ਵਾਂ ਗੁਪਤ ਰੱਖੀ ਜੇ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ 9 ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 2 ਅੱਖਾਂ ਹਨ, 2 ਕੰਨ ਹਨ, 2 ਨੱਕ ਦੇ ਸੁਰਾਖ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ 2 ਇੰਦਰੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕਾਇਆ ਦੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਭੇਤ ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਦਊਗਾ? ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ। ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨਾ ਖੁੱਲੀ, ਆਪਣੀ ਮਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲ ਸਕਦਾ। ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨਾ ਖੁੱਲੀ, ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਖੁੱਲੀ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਨਾ ਖੁੱਲੀ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਖੁੱਲੀ ਜੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁੱਲੂਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਈ ਸਗਲ ਜੀਆਂ ਸਰਨਾਗਤੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਇਹ ਰਹਾਉ ਦੀ ਕੜੀ ਹੈ, ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ? ਮਾਧੋ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਮਾਧੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਚੇਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਾਤਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜਗਤ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੇਵਕ ਹਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਅਬ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਮਿਲਣ ਦੁਹੇਲਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਮ ਸੋ ਨਾਇਕ ਅੱਛੋ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਹੁਣ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕਾਇਆ ਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਇਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਬਸਤੇ ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਏਕਾ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਏਕਾ ਸੰਗਤ ਇਕਤ ਗ੍ਰਹਿ ਵਸਤੇ ਮਿਲ ਬਾਤ ਨਾ ਕਰਤੇ ਪਤੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸੂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਭੇਤ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਬੀਰ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ, ਗੁਰਦੀਨੀ ਬਸਤ ਕਬੀਰ ਕੋ ਲੇਵੋ ਬਸਤ ਸਮਾਰ, ਕਬੀਰ ਦੀਨੀ ਸੰਸਾਰ ਕੋ ਲੀਨੀ ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੰਡਣੀ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈਣੀ ਕਿੰਨੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋ, ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉੱਪਰ ਸਗਲ ਜੀਆਂ ਸਰਨਾਗਤੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ, ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਲੈਣ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦੇ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਪੂਰੀ ਮਤ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੋ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਤ ਵਾਲਾ ਮਿਲੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਰਸਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦਊ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਾ ਨਾਗਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਊਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਤ ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਗਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਗਰ ਸਿੱਖਿਆ ਲਾ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਹਦੀ? ਸਾਨੂੰ ਮੜੀਆਂ ਮਸਾਣੀਆਂ ਪੂਜਣ ਤੇ ਲਾਣਗੇ, ਤੀਰਥਾਂ ਵਰਤਾਂ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਬਣ ਕੇ ਢੋਲਕੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਗੁਪਤ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰ ਪੂਰੀ ਮਤ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ, ਪੂਰੇ ਜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੋਗੇ, ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਊਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਤੁਮ ਜਾਣਤ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਭਵ ਖੰਡਨ ਰਾਮ, ਸਗਲ ਜੀਆਂ ਸਰਨਾਗਤੀ ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਲਿਖਦੇ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਭਾਰ, ਊਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੁਜ ਸੰਸਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ
ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਕਾਹਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਨਾ ਹੀ ਭਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਲਿਆਣ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨੀਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਊਚ ਨੀਚ, ਹਰੇਕ ਊਚ ਨੀਚ, ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ, ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਨੀਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲਾ, ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਸਤਰੀ ਹੋਵੇ ਮਰਦ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਨ ਆ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਸੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ? ਊਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ ਔਜਲ ਸੰਸਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਫੜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਗ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਗ ਹੈ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੀਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਮ ਰਾਜ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਜੇ ਇਹ ਔਲਜ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ, ਫਿਰ ਗਾਹਾਂ ਹੋਰ ਜਨਮ ਸਾਨੂੰ ਮਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਮਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆਂਗੇ 10 ਨੰਬਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦੇ? ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਬਲ ਜਗ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਬਲ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹ ਕਾਲਖ ਦਾਗ ਲਗੀਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੌਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੋਹ ਕਾਲ ਦਾਗ ਲਗੀਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਹ ਦਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਦਾਗ, ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਛੂਟੇ ਕੈਸੇ ਤਰੇ, ਕਿਉਂ ਛੂਟੋ ਕੈਸੇ ਤਰੇ ਭਵ ਜਲ ਨਿਧ ਭਾਰੀ। ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਕਿਉਂ? ਰਾਖੋ ਰਾਖੋ ਮੇਰੇ ਬੀਠਲਾ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨ ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਲਓ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੇਰੀ ਸਰਨਾਗਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਾ। ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੰਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕੋਟ ਤੀਰਥ ਮੰਜਨ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਇਸ ਕਲਮੇ ਮੈਲ ਭਰੀਜੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸੋ ਨਿਰਮਲ ਕਰ ਲੀਜੇ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਦੋ ਹੀ ਕਰਮ ਹਨ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਬਾਹਰਲੇ ਤੀਰਥਾਂ ਵਰਤਾਂ ਜਾਂ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉਹ ਕਰਮ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਸੰਗ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਰੀ ਦਾ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਿਰਮਲ, ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਊਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਚੇ ਨੀਚੇ ਤੁਮ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਤਾਤੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨਾੜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਰੂਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਕਿਸੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੀਵ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਜਮ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਖੁਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਰਕੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ,
ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚਾ ਹੂੰ ਅति ਨੀਚ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਵੱਡਿਆਂ ਸੂ ਕਿਉਂ ਰੀਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ, ਧਾਨ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਕੜੀ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸੰਭਾਲਣ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜਾਂ ਦਇਆ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਇਆ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ? ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਪਤ ਹੋਈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਕੌਣ? ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਬਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਪਤ ਹੋਈ, ਉੱਤਮ ਤੇ ਦਰ ਉੱਤਮ ਕਹੀਏ, ਉੱਤਮ ਸੇ ਦਰ ਉੱਤਮ ਕਹੀਏ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਭੈ ਰੋਈ। ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਉਹ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਯਾਨੀ ਕਿ ਧੁਨਕਾਰਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਰੀ ਧੁਨੀ, ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਉਮਰ ਅਕਥ ਕਥਾ। ਉਸ ਨੂੰ, ਉਹ ਜਿਸ ਜੀਵ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਵੱਜਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਪਤ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤ ਹੋਈ, ਉੱਤਮ ਸੇ ਦਰ ਉੱਤਮ ਕਹੀਏ, ਨੀਚ ਕਰਮ ਬੈਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚਾਂ ਤੋਂ ਨੀਚ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਔਲਝ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀਟਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਟ ਕਰ, ਦੋਸ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਤਰੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀੜੇ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਕੌੜੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੋ ਹੈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਉਹ ਪੂਰਨ ਸੁਖ ਧਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਅੰਦੇਜ ਔਰ ਦਵੈਤ ਭਾਵ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਦਵੈਤ ਭਾਵ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੋਗਲਾਪਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਬਸੇ ਤੈਂ ਠਾਉ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜੀਵ ਉਸ ਜਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਦਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਇੱਜ਼ਤ, ਊਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ ਔਜਲ ਸੰਸਾਰ। ਫਿਰ ਔਜਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੰਕ ਲੱਗਾ ਆ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ? ਜੋ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਤਿਨ ਨਾਹੀ ਭਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਊਚ ਨੀਚ ਤੁਮ ਤੇ ਤਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲੁਜ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੱਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆ ਲੁਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ 'ਚ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹ ਰਵਿਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਹੁ ਕਿਆ ਕਰੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਕਥ ਕਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ? ਕਹੋ ਰਵਿਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਹੁ ਕਾਹੇ ਕਰੀਜੇ, ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਕੀਜੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਕੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਪਮਾ ਕਰਨੇ ਦੀ, ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਮੱਤ ਤਿੰਨ ਪੱਤ ਤਿੰਨ ਧਨ ਪੱਲੇ, ਜਿਨ ਹਿਰਦੇ ਰਿਹਾ ਹਰ ਸਮਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਵੀ ਪੱਲੇ। ਕਾਹਦਾ ਧਨ? ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਧਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸੌਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅਗਲੀ ਅੱਧੀ ਕੜੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤਿੰਨ ਕਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹਣਾ,
ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਲਾਹੁਣਾ ਆ, ਇਹ ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਜਾਈਏ, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪੂਰੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਔਰ ਸਲਾਹ ਕਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ। ਔਰ ਸਲਾਹ ਕਾਈ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਲਕ ਲੱਗੂਗੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਤਿੰਨ ਮਤ ਤਿੰਨ ਪਤ ਤਿੰਨ ਧਨ ਪੱਲੇ ਜਿਨ ਹਿਰਦੇ ਹਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ, ਹਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾ ਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਕਾ ਕਿਆ ਸਲਾਹਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਲਾਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਗਾਵਤੇ, ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਬ ਹਮ ਗਾਵਤੇ ਤਬ ਗੁਰੂ ਦੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਅਬ ਗੁਰੂ ਆँख से देखा, ਅਬ ਗੁਰੂ ਆँख से देखा ਗਾਵਨ ਕੋ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗਾਉਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਜੇ ਢੋਲਕੀਆਂ ਗਾਣੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਉਨਾ ਚਿਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੰਦਰ ਦਿਸ ਪਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਗੰਢਣ ਗੰਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਬੂਝੇ ਪਾਰ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਮੂੰਹ ਜਵਾਨੀ ਸੁਣੀਆਂ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੰਢਣ ਗੱਢ ਲਿਆ, ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਲਿਖਿਆ ਲਿਖ ਲਿਖ ਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੂਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੂਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕੀ ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਕੀਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੂੰ ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਉਪਮਾ ਕਰਨੇ ਦੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਔਰ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ, ਜੋ ਦਿਸੇ ਸੋ ਤੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੀਰਥਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸੋ ਕਹਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਹਾ ਨਾ ਜਾਈ ਸੈਨਾ ਬੈਨਾ ਕਿਆ ਸਮਝਾऊं, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੈਨਾ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਵਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਸੁਣਨ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੂੰਗੇ ਕਾ ਗੁੜ ਖਾਈ, ਅਗਰ ਗੂੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁੜ ਖਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਦੂ। ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰੂਪੀ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਗੁੜ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਖਾਧਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਲੋਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ, ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਗੁੰਗੇ ਕੇਰੀ ਸਰਕਰਾ ਬੈਠਾ ਮੁਸਕਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਸੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕਥ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਕੁਛ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਾ ਨਾ ਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਗਾ ਸਰਕਰਾ ਗੁੜ ਖਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕਰ ਖਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੈਠਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੁਸਕਾਉਂਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀ ਕੁਛ ਕਹਾ ਨ ਜਾਈ, ਗੁੰਗੇ ਕੇਰੀ ਸਰਕਰਾ ਬੈਠਾ ਮੁਸਕਾਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠਾ ਫਿਰ ਮੁਸਕਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ रविदास जी महाराज जी ने भी लिखा है, कहते प्रेम पंथ की पाल की रविदास बैठे हो आए, कहते मैं भी गुरु दे उपदेश नाल
ਉਹ ਕਾਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਪੰਥ ਦੀ ਪਾਲਕੀ ਚਾ ਬੈਠਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਸੁਆਮੀ ਮਿਲਨ ਕੋ, ਸੱਚੇ ਸੁਆਮੀ ਮਿਲਨ ਕੋ ਕਦੇ ਆਨੰਦ ਕਿਹੋ ਨਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸੱਚੇ ਸੁਆਮੀ ਮਿਲਨ ਕੋ ਆਨੰਦ ਕਿਹੋ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਕੀਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਮਿੱਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਕਹਿ ਰਬਦਾਸ ਅਕਥ ਕਥਾ ਬਹੁ ਕਾਹੇ ਕਰੀਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਤੈਸਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਆ ਉਪਮਾ ਕੀਜੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਗਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੋਲਣ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ 'ਚ ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਰਹਿ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋਤ ਟੀਵੀ ਨੂੰ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ। ਹੋਰ ਜੈ ਗੁਰੂ ਦੇਵ।